नहीं नहीं कुछ नहीं वजी जान दे। ये गलबात करनी आ ते तुहाडी भी कॉल जरूर तुसी करनी है कि तुहानू भी किते रब दा रेडियो वजिया, उस परमात्मा लो होया इस तरह का यार जो तुसी नहीं करना चाहते सी वो तुसी कर रहे होवो ते रब दा रेडियो वजे, पर फिर भी तुसी नहीं सुधरदे। बंदा कहना नहीं यार मैं तो इस तरह ही करूँगा। स्टूडियो के नंबर होणगे 905 673 9700। हरप्रीत जवंदा साहब गलबात करनगे जी पहले भाग दे विच, ते दूसरे भाग दे विच गलबात करांगे विनीपैग शहर की। सो उत्थों की गलबात, उत्थों के मौसम की गलबात करांगे, उत्थों के अपने भाईचारे की गलबात करांगे ते रियल एस्टेट की गलबात करांगे। सब तो पहला जी आया नूं होदे जवंदा साहब, जी आया नूं, सत श्री अकाल जी। मेहरबानी शुक्रिया जुड़े वास्ते रहो, थैंक यू सारे जुड़ के नाल मेरे जो वीर भैन है उन्होंने मेरी प्यारी सत श्री अकाल जी। सो आपां जवंदा साहब शुरू कर लेना है रब दा रेडियो वजदा, तुहाडे वाले पासे भी वजदा कि नहीं वजदा जी? पहला तो ये दसो फिर कहानी शुरू करते हैं आपां। ये सारे जितों भी जगत विच जिहड़ा भी सृष्टि सिद्धि हुई है परमात्मा ने जी, जिहड़ा प्लैनेट है, हर जिहड़ा टापू है, हर जिहड़ा देश है उत्ते हर कोई बंदा जी। पहली गल ते ये गल डिस्कस करने की लोड़ है कि रब दा रेडियो हुंदा की है जी। रब दा रेडियो जदों भी तुसीं कोई काम करते हो ते उदों तुहाडे अंदरों एक आवाज़ आउंदी है जी, काम करना चाहिए है कि नहीं करना चाहिए जी। एक चीज जिहड़ी है तुहानू ट्रिगर करती है कि ये काम ना कर, इहदे नाल किसी नूं नुकसान होना हैगा जी, ये किसी का डैमेज हो सकता है। और वो जिहड़ी आवाज़ हुंदी है मतलब कहते होंदे सी कि वो रब दा रेडियो है जी, वो रब तुहानू एक मैसेज दिंदा तुहाडी कॉन्शियस दे थ्रू। दूसरी जगह होंदा नहीं जी, मैं बाकियां नाल भी कंपेयर करना है सारे नाल, दुनिया दे नाल भी दौड़ना हैगा, दुनिया दे नाल मैं अपना पैर नाल पैर मिला के चलना, कदम नाल कदम मिला के चलना। तो उसदे वास्ते मैनू पैसे की लोड़ है जी, पैसे मैनू एक जिहड़े रब दे रेडियो ने इग्नोर करनी पैनी है, ठीक है जी। तो वो जिहड़ी आवाज़ हुंदी है जी वो पदार्थवाद की आवाज़ हुंदी है जी, वो आले दुआले की आवाज़ हुंदी है, जिहड़ा ट्रेंड सैट कीता सोसाइटी ने वही आवाज़ हुंदी है। फिर एक स्ट्रगल चलदी है जी रब दे रेडियो ते जिहड़ा पदार्थवाद दा रेडियो स्ट्रगल चलदी है जी। फिर ते जिहड़ा तुहाडे जिहड़ी भी चीज़ जिहड़ा रेडियो तुहाडे मानसिकता ते भारू हो जांदा है, फिर वो तुहानू ट्रिगर करदा जी, वो तुहानू एक्टिवेट करदा भी तूं इस तरह कर, ठीक है जी। तो इसके मन च हर एक दे वजूद हर एक दी आत्मा च हर एक दे जिहड़ी थॉट्स है, थॉट प्रोसेस है, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਆ। और ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰਿਵਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ बिल्कुल ठीक है जी। तो ये एक उस वीर की कहानी है जी, एक वार्तक है जी जिन्होंने लाइक मैनू ये लिख के भेजी सी ब्रदर, वो वीर जिहड़े ने वो तुसीं हो जी, खुद मैं तुहानू क्रेडिट देना हैगा जी कि उन्होंने मैनू एक भेजिया कि मेरे मन की मानसिकता इस तरह की हुई सी जी कि कारोबार के तरीकिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के मैं एक दिन बड़ी ਵੱਡੀ दुविधा ਵਿੱਚ ਸਾਂ जी। अक्सर ही इस उधेड़पुण में रहिंदा कि मैनू बदल जाना चाहिए है कि या फिर जिद्दां हुण तक करता आया हाँ उदां ही करी जाना चाहिए है। आस पास का बदल गया कारोबारी माहौल अक्सर ही मन की एकाग्रता भंग करिया करता, मन में एक वचित्र जही जंग चलती रही। ईमानदारी असूल, गरीब लोग, बेबस ग्राहक, गुजारे जोगा थोड़ा मुनाफा, ये सारा कुछ एक पासे हो जाता अते धोखा, हेरा फेरियां, उच्चियां कोठियां, बैंक बैलेंस, हवाई सफर, बच्चों के वधिया स्कूल एक पासे खलो के सैंता मारिया करते जी। पाठ पूजा में भी ध्यान ना लग्या करता, जी करता कि असूलों वाले जिस रास्ते चढ़ के हुण तक का सफर साफ सुथरे तरीके नाल तय किया है उस तो हेठां उतर कोई ऐसी तेज तरार सवारी लभ ली जाए जिथे चढ़े नूं धोखा खाण मगरों बददुआवां देंदे हिमाचल लोग जिसनों ही हट जाण जी।
ठीक है जी। एक ती रात फोन बजिया, एक मित्र प्यारा सी जी, टुट लाई भी हुई सी, ड्रिंक करने दा शौकीन थी जी। अगे पिछे तो अक्सर लंबिया गल्लां मुकण विच ना आया करदियां, पर उस दिन पता नहीं क्यों सिर्फ इको गल आख फोन बंद कर गया। आखन लगा मैनू मेरा वीर ठीक उस तरह का ही चाहिए है जिदा का हुण तक मैनू दिसदा आया है जी। कॉल उधरों बंद हो गई, लेकिन मैं रिसीवर हाथ से फड़ के किन्नी देर सोचता रहा। फिर इंज लग्या जिदा मरदे विच जान पै गई होए जी। तो मित्र प्यारे की इको कॉल ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिता होए। ठीक है जी जी। सो रब के रूप में बहुत दे दोस्त बहुत सने सुने सन जी, पर यह वर्तारा खुद अपने अखी वेखना उस दिन पहली बारी नसीब होया जी। अगली सवेर फिर उसको फोन लाया, आखन लगा फोन लाया तो उन्होंने धन्यवाद किया, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂ ਪਾਈ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਉਤੋਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਜੀ ਪਿਆ ਕਰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉੱਚੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਡਾਲਰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੁਛ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਆ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਪੋਰਰੀਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ MLA ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤੇ 92 93 ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਪੁੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਟਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮੇਟਣੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਤ ਮਾਰੀ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦਾ ਇੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਉੱਥੇ ਵੱਜਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਲਈ, ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। 905 673 9700 ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਹੱਡ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਖਲੋਤਾ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗੋਰਾ ਹੱਸਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚੋਬਰਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਨਾ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ, ਨਾ ਨਾਲੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਊ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮੀ ਧੰਦੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਸੇਬ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਬ ਲੱਭੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਦੋਸਤਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈ, ਲੱਗੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕ ਕੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਪੜਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆਣ ਪਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਸੇਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਬ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉੱਗਿਆ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
इंसान ते लागे बैठे आराम नाल साइकिल चला के लागे बैठे किन्ने इंसान जिहड़े है वो माहौल जिहड़ा हुण नॉर्मली देखने को नहीं मिलता पर वो माहौल दे विच एक रुका सी, एक ठहर सी, एक सबर सी, एक संतोख सी, लोगों को इन्नी काहली नहीं सी हुंदी। सो वो अगर उस तरह का रहन सहन जिहड़ा असी, मैं नहीं कहता सारा रहन सहन ही उस तरह का बनाइए, लेकिन उस तरह के वतारे अगर असी अपनी जिंदगी च कर लईए तो मेरे नहीं ख्याल कोई डिप्रैशन से जिहड़ा स्ट्रैस जिहड़ा वो लागे भी फर्क करता हैगा। ते रब दे रेडियो की गल कर रहा सी मैं जी 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ। ਰੱਬ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨੇ ਨਾ ਸੁਣਨੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ वो डिपेंड करता है कि तुहाडी ब्रॉटअप जिहड़ी है घर का माहौल ते जिहड़ी मन की व्यवस्था है, मन की अवस्था जिहड़ी है, मैंटल स्टेट ऑफ माइंड जिहड़ा वो किदां दा हैगा। तो ये चीज़ है कि रब दे रेडियो जरूर सुन लेने चाहिए ने। जवंदा साहब एक चीज़ दस्सिओ मैनूं, जदों ये चीज़ां वापरदियां है ना, तो जवंदा साहब कहंदे कि जी अद्धा घंटा लेट आऊँगा है ना, कि वो टैंपरेरी हुंदा जां असीं चेंज करते हैं अपने आप नूं, सच्ची उस तो बाद भी चेंज करते कि उस समय लई एक ठहरते हैं। क्योंकि दो उदाहरण ना मैं हमेशा ही दिना ना, एक तो जवंदा साहब जदों ना आपां फ्यूनल होम भी किते जाने आ, एक समा हुंदा सीगा जदों किसी दा फ्यूनल हुंदा सी ना, संस्कार हुंदा सीगा, अंतिम यात्रा उहदी हुंदी सीगी, शमशान घाट दे विच असीं हुंदे सीगे ते इंसान सब कुछ भुल के एक सोचदा हुंदा सी कि उस जगह ते मैं भी पैना किसी दिन आके है ना, ਉਹਦਾ रुक ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਫਿਊਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੂਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, पर ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਲਾਨਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਠਹਿਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਹੜ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਪਏ ਆ, ठीक है जी। तो दारा सिंह उन्होंने कहते आ कि जवाना उठ कुछ काम कुम कर ला, वो कहता भी फिर की होगा, आंदा भी तू पैसे डॉलर कमा लेंगा, रुपये कमा लेंगा, आंदा फिर तू घर बना लेंगा ना, फिर आंदा तू मतलब इदा गल्लां चल रहे, फिर आंदा एंड ते आंदा आराम ना पएगा, तो आंदा आराम ना तो मैं हुण भी पिया, ठीक है, जे इन्ना कुछ करके ही आराम लेना है ना। सो ठहरा मीनज के देखो काम करना जवंदा साहब बहुत जरूरी आ, पर जिहड़ा ठहरा है ना, जो मतलब साडा पुराना समा चलदा सी, असी तेज हो गए हैं जी है ना, मतलब हर चीज़ नूं कुचलते जा रहे हैं, बहुत चीज़ां मतलब है ना, वो चीज़ां जिहड़ियां ना वो मतलब किते ना किते लगदा कि असी बहुत जिहड़ी एक तेजी की रफ्तार नाल डॉलरां की दौड़ दे विच, वड्डे घरां की दौड़ दे विच जिहड़े वध रहे हैं ना, बहुत चीज़ां वो जिहड़ियां जिंदगी च ठहरा होना सीगा है ना, वो किते ना किते भजदा नसदा जा रहा है। बराड़ साहब तुसीं बड़ी इंपॉर्टेंट गल की है कि ये जिहड़ी मानसिकता ये टैंपरेरी हुंदी है कि परमानेंट हुंदी है जी। ये गल मैं 100% एग्री करदा जी कि टैंपरेरी हुंदी है जी। संस्कार ते गया रब चेते आउंदा हैगा, संस्कार ते गया मौत चेते आउंदी हैगी है, संस्कार ते गया किसी के फ्यूनल ते गए, तुहानूं ये चीज़ पता लगती है कि जो भी मैं कह रहा टैंपरेरी हैगा, ये परमानेंट रहना हैगा ना ही मेरे जो बच्चे है, क्योंकि जो जा रहा होंगे कला ही जा रहा होंगे जी, बट वो फ्यूनल होम तो बाहर निकलद्या ही तुहानूं अपॉइंटमेंट्स याद आ जांदियां हैगियां, तुहानूं मीलां याद आ जांदियां हैगियां, तुहानूं होर जिहड़े दुनियावी चक्कर हैगे ने वो ऐसा रोल घचोल पाउंदे है कि तुहानूं वो ये भुल जांदा हैगा कि मैं 15-20 मिनट 25 मिनट पहलां किसी दे फ्यूनल ते हो के आया जी, तो एक टैक्स हुंदा है, ठीक है जी। तुहानूं याद होएगा जदों पुराने
ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ। ਕਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਲੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਸਦੇ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਹੋ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੌੜ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌੜ ਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3 ਮਿਲੀਅਨ, 4 ਮਿਲੀਅਨ। ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਦਿਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੋਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਲੇਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਜਵੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗਏ, ਹੁਣੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੀ।